ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬ್ರಾಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ? ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ? ಸೊ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ psychology involves the study of memory, conceptual process and individual differences which are in cognitive process in capitalizing new strategy for learning process. So ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್, ಸ್ವರೂಪ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾವ furnished various definition of the educational psychology. So some of few of them are, we will discuss about the educationist or educational psychologist. So first one is, the educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth to old age or death or end of life. What we are telling, end of life. So this statement was given by Crow and Crow. So another one educational psychologist told, according to Crow and Crow, educational psychology is the study of psychological aspect of educational situations. So another one is, the major concern of educational psychology is learning. It is that field of psychology which is primarily concerned with the scientific investigation. What? Scientific investigation. What is the scientific investigation of psychological aspects of the education? Chevre and Telford told like this, who was the educationist. So another one, educational psychology deals with the behavior of human beings in educational situations. This means that educational psychology is concerned with the study of human behavior or the human personality. What we call personality, human personality. Its growth, development and guidance under the social process of the education. So another one is
The educational psychology is the study of psychological aspects of the educational situation. So, educational psychology is very often described as an attempt to apply that knowledge, means knowledge of the behavior of the individual in response to environment, within the environment of the fields of education. Educational psychology is regarded as a branch of applied psychology, and most texts describe fact that principles of general psychology and then show how they can be used by the school, but this is too vague. Educational psychology is a science in its own right and thoughts. It draws most of its material from general psychology. It has its own standpoint and scope. From these all are definition, we conclude that what is the nature of educational psychology. It is evident that educational psychology is study of the behavior of the individual in response to educational environment. In the words of Androston, we may conclude knowledge or educational psychology is a subject to be studied, an area or field of knowledge, a set of application of laws and principles from the field of knowledge to social process, a set of tools and techniques and field of research, while general psychology is a pure science. Educational psychology, its application in the field of education with the aim of socializing man and modifying his behavior. So what are the main nature of educational psychology is, nature of educational psychology is an applied science. It is the application of psychological principles in the field of education by applying the principles and techniques of psychology. It tries to study the behavior and experiences of the pupils. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅರ್ಥ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ವರೂಪನೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಆ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯಿಕ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದೆ ಈ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಅವನ ಕಲಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧನೆಗೂ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಜ್ಞಾನವೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು
ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶೀಯತೆಯೂ ಒಂದು, ಪರಿಸರನೂ ಒಂದು, ಈ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಂತಾದ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನ, ಅವಲೋಕನ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅವಲೋಕನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ, ನೈದಾನಿಕ ತನಿಖೆ, ಸಾಮಾಜೀಕರಣ, ಈ ಮುಂತಾದ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವ, ತಂತ್ರ, ಆದರ್ಶ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅಂದರೆ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಆ ಕಲಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಅದಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ. ಕಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಾಧನ, ತಂತ್ರಗಳು,
ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಗೀಕೃತನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆಯುವುದೇ ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ತತ್ವಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಿಂದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಪಠ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಟ್ರುತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ತತ್ವಗಳು, ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳು ಮೌಲ್ಯಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಸಹಿತ ಯಾವುದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೀಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಈ ಮುಂತಾದವಕ್ಕನ್ನು, ಅದಲ್ಲದೆ ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾರನ್ನು, ಯಾಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ, ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಏಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದು ರಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು
ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು, ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಲವಾರು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಅವಧಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಂಥ ಪಠ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ದುರುಪಯೋಗನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನ್. So what is education? Education and psychology are two distinct branches of the knowledge. But they have very deep relationship. The research of psychology have heavy impact on other aspect of education. It is the most important branch of the ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವು, ಆಮೇಲೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ MQS ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಪೀಲ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.